वचनामृत पत्रांक क्रमांक 2 पुष्पमाला वाक्य 57 पूरा थया। वाक्य 58 पुष्पमाला वाक्य 58 तेमा कृपालदेव कहे छे, आहार क्रिया में हवे ते प्रवेश कर्यो। मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गणायो। आहार क्रिया में हवे ते प्रवेश कर्यो। मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गणायो। आटला सुधी जे वाक्यों कृपालदेवे कह्या 57 ए बपोरनी पहलानी जे क्रियाओं करवानी ते कही। हवे बपोरनो समय थयो, आहारनो समय थयो, एटले के हवे आहार क्रिया में ते प्रवेश कर्यो। एटले मिताहारी अकबर ते सर्वोत्तम बादशाह गणायो। मिताहारी एटले मापसर परिमित आहार, अल्प आहार जे ले एवो जे बादशाह अकबर ते सर्वोत्तम बादशाह गणायो। एटले जे ओछुं खाय तेने अजीर्ण न थाय, तेने मांदो न पड़े, रोग ओछा आवे। एटले वैद्योए पण एम कह्युं के पेट न भरीए चारे खूण। बेऊ टाइम जंगल में जाए तेनो पैसो वैद्य न खाय। एटले पेटना 4 भाग पाड़वा, एक भाग भोजन माटे, एक आहार माटे, एक पाणी माटे, एक हवा माटे। 2 भाग भोजन, एक भाग पाणी अने एक भाग हवा माटे। एटले चौथो भाग ऊणो राखवो जोईए के जेथी एक खोराक खाधेलो पची शके। एक भाग खाली राखवो जोईए हवा माटे। एटले ऑक्सिजन आव जाव करे एथी पण खाधेलुं पचे छे। एटले कृपालदेव आपणे आ वाक्य शा माटे मिताहारी अकबरनुं दृष्टांत आपीने कहे के तमे पण उणोदरी करजो, ओछुं खाजो। ओछुं खायेला मरता नथी। एटले के घणा ओछा केसेस एवा लागशे के जे ओछा खाईने मरी गया एवो भाग्ये ज संभळाय, पण वधारे खावाथी तो घणा मरी जाय छे। एटले अल्प आहार करे, मिताहार मापसर, तो एने रोग आववानी संभावना घणी ओછી रहे छे। एटले अहींया विवेचनो ब्रह्मचारी कहे छे, जमवा पहेलानी बधी वात कही, हवे जमवानो वखत आव्यो, हवे बपोरे शुं करवुं ते कृपालदेव कहे छे। तेमां पहली आहारनी वात आवी। मिताहार ए सुखाकारीनुं कारण छे। मिताहार ए सुखाकारीनुं कारण छे। जीभनुं काम आ हितकारी छे के अहितकारी छे ते तपासवानुं छे। तेना बदले जीभने प्रिय लागे एवुं होय त्यां ललचाय छे अने वधारे खाई जाय छे। जीभनुं काम शुं के भाई आ तीखुं छे, मीठुं छे, खारुं छे के खाटुं छे। एटले तमारी प्रकृति केवी छे, वातनी छे, पित्तनी छे के कफनी छे, ए जीभ द्वारा जाणी शकाय। मरचां होय तो तीखा लागे एटले के भाई एसिडिटी जेने छे एने मरचां न खावा जोईए, ए जीभनुं काम थयुं। के गળી वस्तु ए जीभ जणावे के आ गળી वस्तु छे तो के भाई जेने कफ बहु थई गयो तेने गळ्युं बहु नहीं खावुं। एना बदले के छे आ जीभनुं काम तो मात्र आ शरीरने हितकारी छे के नहीं आहार, एने बदले आ जीभ स्वादवश थई अने जे पोताने प्रिय लागे एवुं भोजन भले प्रकृतिने अनुकूल होय के नहीं होय, विशेष खावामां ललचाई जाय छे अने वधारे खाई जाय छे। हलको तुच्छ आहार होय, ओछो पौष्टिक होय, ते पण वधारे खाय तो पण नुकसानकारी छे। के भाई हवे आ तो सादुं भोजन एटले गमे एटलुं खाईए चाले, ए पण ठीक नहीं। ते तुच्छ पौष्टिक आहार होय, हलको होय तो पण वधारे खाय तो नुकसानकारी छे। अने भारे खोराक होय पण थोड़ो खाधो होय
તો નડવાનો સંભવ ઓછો નથી. પ્રસાદની જેમ થોડુંક લે તો એ નડવાનો સંભવ નથી. મુનિને તો આહાર માટે સામાન્ય નિયમ એવો છે કે 32 કોળિયા લેવા, અને સ્ત્રીઓને માટે 28 કોળિયા કહ્યા છે. એ બધા નિયમો કરવાનું કારણ શું? તો કે જેથી રોજનો આહાર સચવાય અને રોગ વગેરે થવાનું ઓછું કારણ થાય. જેવું ખોરાકનું છે તેવું જ પેય પદાર્થનું પણ છે. પીણા પણ ખૂબ વધારે પીએ તો એ પણ નુકસાન કરે. દરેક વસ્તુ માપમાં જોઈએ છે. અતિ સર્વત્ર વર્જેત, અતિ તો સર્વમાં ત્યાગવું. એટલા માટે અકબર બિલકુલ અલ્પ આહાર કરે, તેથી એ જગતમાં કે છે મિતાહારી અકબર સર્વોત્તમ બાદશાહ ગણાયો, કે બહુ જ ઓછું ખાય. ઓછું ખાવાવાળાને એની પાચન શક્તિ હંમેશા તાજી રહે છે. આહાર ક્રિયામાં હવે તે પ્રવેશ કર્યો. મિતાહારી અકબર સર્વોત્તમ બાદશાહ ગણાયો. પછી બીજું વાક્ય છે 59મું. જો આજે દિવસે તને સુવાનું મન થાય તો તે વખતે ઈશ્વર ભક્તિ પરાયણ થજે, કે સત્શાસ્ત્રનો લાભ લઈ લેજે. જો આજે દિવસે તને સુવાનું મન થાય તો તે વખતે ઈશ્વર ભક્તિ પરાયણ થજે, કે સત્શાસ્ત્રનો લાભ લઈ લેજે. સુવાનું મન દિવસે થાય તો કે જે ભક્તિ કરજે, કે સત્શાસ્ત્ર વાંચજે. ઊંઘવાનું તો રાત્રે છે જ. એટલે અહીંયા હવે કે છે વિવેચનમાં કે રાત્રે બરોબર ઊંઘતો હોય તેને દિવસે ઊંઘવાની જરૂર નથી. રાત્રે 6 કલાકની ઊંઘ કઈ એ બરોબર લેતો હોય તો એને કે છે દિવસે ઊંઘવાની જરૂર નથી. જરૂર કરતાં વધારે ઊંઘે તે પ્રમાદ છે. સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ કરવા નાની પુરુષોએ તો ના કહી છે. સમયમ ગોયમ મા પમાય. કાળનો નાનામાં નાનો અંશ તે સમય કહેવાય છે. એક આંખ બંધ કરીને ખોલીએ તેમાં તો અસંખ્યાત સમય થઈ જાય, તો તેમાંનો એક ભાગ, એક અંશ, આંખ ખોલીને બંધ કરીએ તેટલા સમયનો એક અંશ, એમાં અસંખ્યાત ભાગ થઈ જાય, અસંખ્યાત સમય. તેમાંનો એક અંશ એટલે એક સમય. તેટલો પણ પ્રમાદ કરવાની ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ ગૌતમ જેવાને ના પાડી. ગૌતમ જે સ્વામી જેવા 4 જ્ઞાનના ધરતા એવા ગણધરને ના પાડી, તો આપણે તો કેટલો બધો પુરુષાર્થ કે જાગૃતિ હોવી જોઈએ. તે તો કેટલું બધું કરીને બેઠા, છતાં એમને પણ કહ્યું કે ગોયમાં, હે ગૌતમ, એક સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ ન કર. કેમ કે આ મનુષ્ય આયુષ તો ડાબણી અણી પર પડેલા જલના બિંદુ જેવું છે. કોઈનો દેહ છૂટતા કે વાર લાગે? આ કુંદરમલજી આવતા તો 4 દિવસ પહેલાં જાણતા, એમનો દેહ છૂટી ગયો 2-3 દિવસ પહેલાં. આ પેલા નેમિચંદજી હતા, એ પણ સામે એનો દેહ છૂટી ગયો. એટલે કાંઈ ભરોસા નહીં કે ભાઈ આ હવે 100 વર્ષના કે 80 વર્ષના થશે, કંઈ કહેવાય નહીં. અને આપણે શું ભરોસો કે ભાઈ બાળકપણમાં મરે કે યુવાન મરે કે વૃદ્ધ મરે, એવું કંઈ નક્કી તો છે જ નહીં. નિયમની વર્ષો તણો પણ મરણ અચાનક થાય. પણ એક નિયમ નક્કી ખરો કે જન્મે તે મરી જાય. આપણે જન્મ્યા છે એ વાત નિશ્ચિત છે, મરવાને એ વાત નિશ્ચિત છે, પણ ક્યારે એ નિશ્ચિત નથી. માટે કે આત્મકલ્યાણ, આત્માની ઓળખાણ, આત્માનું શાશ્વતપણા, નિત્યપણાનો જે સદભાવ હોવાપણું એ મનમાં દ્રઢ કરી લો કે તું કોઈ કાળે મરવાનું જ નથી. પછી મરણ ગમે તે આવો, ગમે ત્યારે આવો,
હું મરતો જ નથી તો પછી મને ભય શું? તો જ સમાધિમાન થાય. ને અકસ્માત આવશે એ કંઈ પહેલાંથી સમાચાર નહીં મોકલે કે આવું છું, એ તો આવીને એકદમ લઈ જશે ઘરે. આ તો આપણે કંઈ તૈયારી તો કરી નહીં મરણની, ના તો આપણે જવાનો સમય આવ્યો. એટલે મહાપુરુષો કે આવા કામો તો પહેલેથી કરીને જ રાખવા કે ગમે ત્યારે મૃત્યુ આવે તો પણ એને કોઈ ભય રહે જ નહીં. કેમ કે કરવાનું કાર્ય કરીને બેઠો હોય. 6 પદની શ્રદ્ધા દ્રઢ કરવાની છે તો ગમે તે વખતે મૃત્યુ આવશે તો એને આપણને કોઈ બાદ નથી, ભય ના રહે. અને ભય હોય તો આર્ત ધ્યાન થઈ જાય, પરિણામ બગડી જાય, એટલે આપણું મૃત્યુ બગડી જાય. માટે તે વખતે આપણે કોઈ ભય કેમ ન રહે? તો કે મૃત્યુ મને છે જ નહીં તો મને ભય શાનો? હું તો અજર અમર અવિનાશીને દેહાતીત સ્વરૂપ છું. દેહથી જુદો શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ એવું આત્મા અજર અમર અવિનાશી. એટલે મારું તો મૃત્યુ જ નથી તો મને ભય શું? એમ એ પહેલાંથી જ વિચારીને મરણ આવતા પહેલાં જ નક્કી કરી લેવું પડે. નહીં તો કે અંતકાળે આગ લાગીને પછી કૂવો ખોદવા બેસે તો કે આગ બુઝાય નહીં. હવે મરણ આવીને હવે કે સ્મરણ કરું, આખી જિંદગી બીજા કામ કર્યા હોય તો અંત વખતે યાદી ન રહે. એટલે આ કે છે પ્રમાદ એ કાળનો નાનામાં નાનો અંશ સમય છે, તેટલો કાળ પણ પ્રમાદ કરવાની ભગવાન મહાવીરની આજ્ઞા નથી. કૃપાળુ દેવે તેનો બીજો અર્થ પણ કર્યો છે સમયનો. સમય એટલે તક. એક બીજો અર્થ કર્યો કૃપાળદેવે. સમય એટલે તક, અવસર. એટલે મળેલો અવસર ચૂકવા જેવો નથી. આ તમને જે માનવ દેહમાં પુણ્યના અત્યંત સંગ્રહના કારણથી આ બધી અનુકૂળતાઓ મળી, માટે તમારે આ અવસર ચૂકવા જેવો નથી. અવસર બેર નહીં આવે. દિવસે સૂવાનો વિચાર થાય ત્યારે વિચારું કે શામાં વધારે લાભ છે, સૂવામાં કે ભક્તિ કરવામાં કે શાસ્ત્ર વાંચવામાં? જે વધારે હિતકારી લાગે તેમ કરવું. પ્રમાદી જીવનો સ્વભાવ છે. નાની પુરુષો કે ઊભો હોય તો બેસવાનું મન થાય અને બેઠો હોય તો સૂવાનું મન થાય. એવો સ્વભાવ પડી ગયો છે પ્રમાદના કારણે. અનાદિથી જીવને પ્રમાદમાં રતિ છે. એટલે કે પોતાના આત્માને પૂછું કે તને વધારે લાભ શામાં છે? સૂવામાં છે કે ભક્તિ કરવામાં કે શાસ્ત્ર વાંચવામાં? જે વધારે હિતકારી તને લાગે તેમ કરવું. નાનીઓએ તો ભક્તિ વગેરે કરવા કહ્યું છે, પ્રમાદને બદલે ભક્તિ કરવાનું કહ્યું છે. નાનીઓએ તો આ કહ્યું છે. જરૂરની ઊંઘ ન લેવા કહ્યું નથી કે ભાઈ તમે બિલકુલ ઊંઘ લેશો જ નહીં, એવી સ્થિતિ આપણી નથી. એટલે જ્ઞાનીઓ આપણને 6 કલાક કૃપાલ કે ભાઈ ઊંઘ લેજો ભલે, પણ એથી વિશેષ નહીં લેતા. એટલું શરીર માટે બહુ થઈ ગયું. વિશેષ ઊંઘ પણ શરીરને નુકસાન કરે છે, બગાડે છે. નાનીઓએ જરૂરની ઊંઘ લેવા ના નથી કહી, પણ વધારે ખવાઈ જાય છે ત્યારે વધારે ઊંઘ આવે છે. આહારને ઊંઘને સંબંધ છે. વધારે ખાય તો વધારે પ્રમાદ થાય. શરીરને ભાડું આપવું પણ એને માપસર આપવું. વધારે આપો તો એ સૂઈ જવાનું કહેશે, કામ જ નહીં થાય, પ્રમાદ થાય. ખાવામાં અને ઊંઘવામાં, આહાર અને નિદ્રા બંનેમાં સંયમની જરૂર છે. બંને રોકવાની જરૂર છે. આહારને પણ અલ્પ કરવાની જરૂર છે અને ઊંઘને પણ ઘટાડવાની જરૂર છે. કેમ કે સમય તો 24 કલાક દિવસના આપણા હાથમાં છે. એ સૂવામાં ગાળો કે આત્માર્થનો ઉપયોગ કરો. સમય તો જઈ જ રહ્યો છે, એ કંઈ થોભે નહીં કે ભાઈ હું ઊંઘ્યો છું હમણાં એટલે તું થોભ. એક કાળ ચક્ર તો ચાલુ જ છે. ક્ષણ ક્ષણ જતાં અનંત કાળ વહી ગયો છતાં સિદ્ધિ થઈ નહીં. છતાં આત્માની સિદ્ધિ નથી થઈ, હજુ રજડીએ છે. ને હજુ પણ આ સમય જો પ્રમાદમાં વહી ગયો તો ફરી 4 ગતિના દુઃખ ઊભા જ છે.
કોઈ છોડે નહીં, ત્યાં કોઈની સિફારિશ ચાલતી નથી. ગમે તેવા કર્મ એ કરે એના ફળ તો ભોગવવા જ પડે. શુભ કરે ફળ ભોગવે, દેવાદિગતિમાં અશુભ કરે નરકાદિ ફળ પણ કર્મ રહિત ન ક્યાં. આ સંસારમાં તો કર્મ રહિત આત્મા કોઈ છે જ નહીં, અને સંપૂર્ણ કર્મથી રહિત થયેલો આત્મા તો મોક્ષમાં જાય છે. ત્યાં પછી જન્મ મરણ એને છે જ નહીં. અને એવી સ્થિતિ આપણે મેળવી છે કે ફરી કોઈ કાળે જન્મ નથી, જરા નથી, મૃત્યુ નથી, રોગ નથી, શોક ચિંતા કંઈ જ નથી. એ સ્થિતિ મોક્ષમાં છે. સર્વ કર્મથી મુકાયેલો આત્મા મોક્ષમાં બિરાજે, ત્યાં આપણે જવું છે. તે આપણું મૂળ ઘર છે, શાશ્વત સ્થાન છે કે જ્યાંથી ફરી આવવાનું હોતું જ નથી. જ્ઞાનીઓએ તો ભક્તિ કરવા કહ્યું છે. ખાવામાં ને ઊંઘવામાં, આહાર અને નિદ્રા બંનેમાં સંયમની જરૂર છે. આત્મામાં રહેવું તે સંયમ છે. તે આહાર અને નિદ્રા લૂંટી લે છે. સ્વરૂપનું ધ્યાન, સ્વરૂપનું ચિંતન, આત્મશુદ્ધિ કરવા માટેના વિચાર એ બધો કરવો જોઈએ. એના બદલે આહાર અને નિદ્રા એ બધો સમય લૂંટી લે છે. જેને ઊંઘવાનું અને ખાવાનું ન હોય અને સમયનો સદુપયોગ કરવાનો ભાવ હોય તેને સુખ છે. જેને ખાવાનુંની જરૂર ન હોય અને ઊંઘવાની પણ જરૂર ન હોય તેને તો ઘણો બધો સમય મળી શકે. તેને કે છે એને સુખ છે જો જ્ઞાનીનો આશ્રિત છે તો. જેમ કે દેવોને ઘણો વખત મળે છે. દેવલોકમાં દેવોને એમને સૂવાનું હોતું નથી, એમને કંઈ રાત પડતી નથી, કે એમને ખાવાનું પણ હોતું નથી. જેટલા લાખો વર્ષના આયુષ્ય હોય ત્યારે કેટલા પખવાડે જાય એટલે કંઈ 2-5 વર્ષે માંડ ઈચ્છા થાય તો એ ગળામાંથી અમૃત ઝરે ને તરત જ તૃપ્તિ થઈ જાય છે. એટલે દેવોને વખત ઘણો મળે, પણ ઇન્દ્રિય સુખના ભોગમાં તે બધો વખત નકામો ખોઈ દે છે. સત્પુરુષના આશ્રિત એવા જે સમ્યક દ્રષ્ટિ દેવો છે એ તો સમયનો પૂરેપૂરો સદુપયોગ કરે, શાસ્ત્ર પણ વાંચે, અથવા ભગવાન તીર્થંકરોની સભામાં પણ જાય, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં કોઈ જ્ઞાની ભગવંતનો સમાગમ પણ કરે, કેમ કે એને તત્વમાં રુચિ છે. પણ જે મિથ્યા દ્રષ્ટિ દેવો છે, જે ઇન્દ્રિય વિશેના ભોગોમાં પડ્યા છે, એને તો ત્યાં પણ કંઈ આત્માર સૂજે નહીં. એટલે ઘણો બધો સમય દેવોને મળવા છતાં એ વ્યર્થ કર્મ બંધન કરવામાં, ઇન્દ્રિય ભોગમાં એ વ્યર્થ ખોઈ દે છે. એટલા માટે કહે છે, માટે સંકિત કરી લઈ મોક્ષના કારણમાં કાળ કાઢવા યોગ છે. આપણા માટે સમ્યક દર્શન કરી લઈ, તત્વા શ્રદ્ધાનમ સમ્યક દર્શનમ. દેવગુરુ ધર્મની શ્રદ્ધા એ વ્યવહાર સમકી છે. 6 તત્વોની શ્રદ્ધા, આત્માની શ્રદ્ધા, નિત્યપણા કરતા ભોગતા મોક્ષનો ઉપાય વગેરે તત્વોની શ્રદ્ધા એ મોક્ષમાં કારણભૂત છે, મોક્ષ પ્રાપ્તિના કારણ છે. માટે સમ્યક દર્શન કરી લઈ મોક્ષના કારણમાં કાળ કાઢવા યુગ છે. આત્માની શ્રદ્ધા 6 પદની કેમ દ્રઢ થાય, એમાં સમય વ્યતીત કરવા યુગ છે. આત્મા જ આત્માનો માર્ગ શોધે છે. મોક્ષનો માર્ગ આત્માની શુદ્ધિ છે. આપણે આત્માની શુદ્ધિ કરવી છે. કેમ કે મોક્ષ કયો? નિજ શુદ્ધતા. આત્માની શુદ્ધિ, સંપૂર્ણ શુદ્ધિ, એનું નામ જ મુક્તિ છે, મોક્ષ છે. માટે એ આત્માની શુદ્ધિ પોતાનો આત્મા જ કરે છે, કોઈ બીજા કરવા આવતા નથી. જ્ઞાનીઓ તો માર્ગદર્શન આપે, બાકી આપણા જે રાગદ્વેષાદિ કામ ક્રોધાદિના ભાવો અંતરમાં છે તે આત્મા પોતે જ કાઢે છે. કોઈ એમાં જ્ઞાનીઓ ખેંચીને કાઢી શકતા નથી. એટલે આત્મા જ પોતાનો શુદ્ધિનો માર્ગ શોધે છે અને તે પામે તે પંથ. મોક્ષ કયો? નિજ શુદ્ધતા. તે શુદ્ધતા જે વડે પામે તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે. તે પામે તે પંથ.
સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકળ માર્ગ નિર્ગ્રંથ. આખો મોક્ષનો માર્ગ આપ સમજાવ્યો કે તમે તમારા આત્માની શુદ્ધિ કરો તો તમારો આત્મા તો પરમાત્મા જ છે. તમે કર્મ મેલ દૂર કરો તો તમારો આત્મા પરમાત્મા જેવો છે પ્રગટ થાય. કર્મના આવરણ ઘટાડો જ્ઞાનાવરણ્યાદિ તો તમારો આત્મા તો શુદ્ધ બુદ્ધ ચેતન ઘન જ છે. શુદ્ધ થા જેથી થાય તે તેનો પંથ છે. માટે આ વાક્યમાં કૃપાલદેવે કહ્યું, જો આજે દિવસે તને સુવાનું મન થાય તો તે વખતે ઈશ્વર ભક્તિ પરાયણ થજે કે સતશાસ્ત્રનો લાભ લઈ લેજે. તારા આત્માની શુદ્ધિ માટે સત્શાસ્ત્રો વાંચી અને આત્માની શ્રદ્ધા, છપદની શ્રદ્ધા દ્રઢ કરજે કે ભગવાનના ગુણો પ્રત્યે ભક્તિ કરજે, ભગવાનની શુદ્ધ સ્વરૂપની. એમાં સમય કાઢજે. સુવાનું તો કે છે રાત્રે છે જ. હવે વાક્ય 60મું, પુષ્પમાળાનું વાક્ય 60મું, એમાં કે છે, હું સમજું છું કે એમ થવું દુર્ઘટ છે તો પણ અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે. કૃપાલદેવ કહે, હું સમજું છું કે એમ થવું દુર્ઘટ છે, એટલે કે તમારે દિવસે સુવાનું મન થાય તો એના બદલે તમે ઈશ્વર ભક્તિ કરી લો કે સત્શાસ્ત્રનો લાભ લઈ લો, એવો ભાવ ઉત્પન્ન થવો દુર્ઘટ છે, મુશ્કેલ છે. તો પણ અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે. અભ્યાસે સર્વસિદ્ધિ. એકદમ કદાચ આ શાસ્ત્ર વાંચવાનો ભાવ નહીં થાય, ભક્તિનો પણ ભાવ ન થાય, પણ મારે આ કરવું જ છે, જ્ઞાનીઓ કે એમાં મારા આત્માનું હિત છે, તો જરૂર થઈ શકે છે. અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે. હું સમજું છું કે એમ થવું દુર્ઘટ છે તો પણ અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે. કે કરત કરત અભ્યાસ કે જડમતી હોત સુજાન, રસરી આવત જાતે શિલ પર પરત નિશાન. કરત કરત અભ્યાસ, અભ્યાસ કર કર કરે તો જડમતી એવો બુદ્ધુ હોય તે પણ સુજાન એટલે પંડિત બની શકે. કાળિદાસ પહેલા આવા જ જડમતી જેવા હતા, પછી મહાન કવિ બની ગયા. કેમ? અભ્યાસ છે. અભ્યાસ એ સર્વસિદ્ધિ છે. કેમ કે એક આ કેવી રીતે બન્યું તો કે કાળિદાસ એક ઝાડ ઉપર બેઠો બેઠો એક ડાળી કાપી રહ્યો છે. જે ડાળ પર બેઠો એ જ કાપી રહ્યો. ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે તું પડી જઈશ કે આ તો કાપે તો હું કે કેવી રીતે પડી જઈશ, હું તો ડાળ ઉપર બેઠો. એટલે જે ડાળને કાપે એને એનું ભાન નહીં. અને એક બાઈ હતી, ઘણી હોશિયાર હતી, કોઈની સાથે એ કોઈ પણ પુરુષને પસંદ કરે નહીં. એટલે કે આ બહુ જ છકી ગઈ છે, એટલે આ ઠીક છે, એને આ દેખાવડો છે, એને લઈ જાઓ, જુઓ તો ખરા શું થાય. એટલે આને લઈ ગયા અને ત્યાં પછી એ બાઈએ પરીક્ષા કરી દૂરથી કે આ કેવો છે. તો એણે બહુ વિદ્વાન બાઈ એટલે એને આમ એક આંગળી કરી, એક. તે પેલો સમજો કે આ એમ કે છે કે તારી એક આંખ ફોડી દઈશ, ફોડી નાખી તારી એક આંખ. ત્યારે પેલો બોલ્યો કે તારી બે ફોડી નાખીશ. તો બાઈ શું સમજી કે બહુ હોશિયાર છે આ. મેં કહ્યું કે એક તત્વ આત્મા, ત્યારે આ કહે છે કે નહીં, એક નહીં, બે. જળ ને ચેતન બે છે. આખું વિશ્વ તો બે તત્વનું બનેલું છે. બહુ હોશિયાર છે. પછી ફરી પરીક્ષા કરવા બીજી વાર 5 આંગળીઓ બતાવી. 5 શું? ત્યારે પેલો શું વિચાર કરે કે આ એમ કે છે કે તને થપ્પડ મારીશ. તો પેલે આમ કર્યું, હું મુક્કો મારીશ. પેલી બાઈ સમજી કે હો બહુ હોશિયાર છે. મેં કહ્યું કે 5 ઇન્દ્રિયો, ત્યારે આ કહે છે વશ કરવી. બહુ હોશિયાર છે. 5 ઇન્દ્રિયો વશ કરવાની વાત કરે. બહુ હોશિયાર છે, દેખાવડો છે. લગ્ન થઈ ગયા અને પછી ખબર પડી કે આ તો મૂર્ખોનો સરદાર છે. અરે
પછી એ ત્યાંથી પછી અભ્યાસ કરવા લાગે છે, એને તિરસ્કાર કરે, પછી એ ભણવાનું એને કહે છે, ભણવા જાય છે, ભણીને મહાપંડિત બની જાય છે. કુમાર સંભવ જેવા સંસ્કૃતના ગ્રંથો કે જેમાંથી બે અર્થ નીકળે એવા ગ્રંથો આજે BA MA ભણતા સંસ્કૃત એમાં ભણાવવામાં આવે એના ગ્રંથો. એમ અભ્યાસે સર્વસિદ્ધિ છે. એનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું, કરત કરત અભ્યાસ કે જડમતી હોત સુજાન, રસરી, રસરી એટલે દોરી, રૂની બનેલી દોરીઓ, રસરી આવત જાતે, આવે જાય, શીલ પર પરત નિશાન, પથ્થરમાં કાપા પડી જાય. આજે ઘર નળ થઈ ગયા. બાકી પહેલાં તો બધાના ઘરમાં બહારથી કૂવામાંથી પાણી લાવતા, એ કૂવાના કિનારે પથ્થરો ગોઠવાલા હોય એમાંય કાપા પડી ગયા હોય, સાથી પડ્યા. રૂનો ડોરો, એની બનાવેલી રસ્સી જે ડોલો પાણીમાં મૂકીને ખેંચે તે ઘસીને પથ્થરમાં કાપા પડી ગયા. આમ રૂ કોઈ ઘસવાથી પથ્થરમાં કાપો થાય? પણ વારંવાર એનું એ ઘસાવાથી પથ્થરમાં કાપા પડી ગયા. તેમ કે છે કે ભલેને ગમે તેવો હોય પણ અભ્યાસ એ સર્વસિદ્ધિ છે. કરત કરત અભ્યાસ કે જડમતી હોત સુજાન, જેમ રસરી આવત જાત તે શીલ પર પરત નિશાન, શીલ એટલે પથ્થર પર નિશાન પડી જાય. તેમ આ કૃપાલય કે છે, હું સમજુ છું એમ થવું દુર્ઘટ છે, તો પણ અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે. નાની પણ, હવે વિવેચનો બ્રહ્મચારી કહે, નાની પણ પહેલાં આપણા જેવા જ હતા. નાની એટલે કે અનાદિકાલથી એક નાની જ હતા એવું નથી. પહેલાં આપણા જેવા જ હતા બધા, પણ આળસ, પ્રમાદ આદિ મનુષ્ય ભવનો કેટલો વખત લૂંટી લે છે તે જાણીને તે જાગૃત થયા કે આપણે આ પ્રમાદમાં, આળસમાં રહીને આ માનવ દેહનો કેટલો સમય આપણો વ્યર્થ વહી જાય છે, એમ એમને ખ્યાલ આવવાથી જાગૃતિ આવી ગઈ કે ઓહો, આ તો બધો સમય આપણે નકામો જાય છે. તેમ બીજાને પણ એ પ્રમાદ કે આળસ, એ ચોરો લૂંટી ન લે માટે આપણને ચેતાવ્યા છે, પોતે લીધેલો ઉપાય બતાવે છે. નાની પુરુષો કે જે પ્રમાદે, જે આળસે આ મનુષ્ય ભાવનો અમૂલ્ય સમય લૂંટી લીધો અનાદિકાલથી, અને હવે આપણને જાગૃતિ આવી એટલે બીજાને પણ બતાવે છે કે આ ચોરો તમને પણ નહીં લૂંટી લે, માટે તમે પણ જાગૃત રહો, પુરુષાર્થ કરો. જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ. પુરુષાર્થ તો આ જગતમાં બધા જ કરે, કોઈ નવરા બેસી રહેતા નથી, પણ બધો અસત પુરુષાર્થ છે. સંસારમાં પૈસા ધનાદિ કમાવા અને 5 એના વિષય કસાયમાં પડ્યું રહેવું, એના માટે ધન ભેગું કરવું, એ સત્પુરુષાર્થ નથી. પણ જે વડે આત્મા કર્મબંધથી છૂટે અને આત્મજ્ઞાનને પામે એવો જે કંઈ પણ પુરુષાર્થ હોય તે સત્પુરુષાર્થ છે. એટલે કૃપાલ કે જો તમે આત્માર્થનું કલ્યાણ આત્માનું ઈચ્છતા હો તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ. ભવ સ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદો નહીં આત્માર્થ, આત્માર્થને છેદો નહીં. અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે. કોઈ કહે કે ઊંઘ આવે છે ત્યારે તો બધો પુરુષાર્થ મૂકી દેવો પડે છે. કહ્યું ને કે અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય, તો કોઈ કહે છે એમ કે ઊંઘ આવે ત્યારે તો અમારે બધો અભ્યાસ મૂકી દેવો પડે. ઊંઘનું સ્વરૂપ એવું છે કે સર્વઘાતી પ્રકૃતિ તે હોવાથી આત્માના બધા પ્રદેશો ઉપર તે અસર કરે છે. જ્યારે ઊંઘ આવે એકદમ, ત્યારે ન વાંચી શકીએ, ન વિચારી શકીએ, સાંભળી પણ કંઈ સંભળાય નહીં, એકદમ કંઈ અંદર ઉતરે જ નહીં. કેમ કે આત્માના સર્વ પ્રદેશો પર અસર કરે છે ઊંઘ. કેમ કે એ સર્વઘાતી પ્રકૃતિ છે. આંખ ઉઘડે નહીં, હાથમાંથી પુસ્તક પડી જાય, કોઈ બોલતો હોય, ઉપદેશ સાંભળતો હોય, ત્યારે આંખો મીચીને સાંભળું છું કે વિચાર કરું છું કે મંત્ર બોલું છું કે ફેરવી જાઉં છું, એમ કરે તો તેવે વખતે ઊંઘ પોતાનું જોર જમાવે છે. ઊંઘ આવતી આંખો મીચી લે, કે શું કરો છો, આંખો બંધ,
તો કે હું સાંભળું છું, આંખો બંધ છે, હું સાંભળું જ છું. અથવા કે હું તો વિચાર કરું છું આંખો બંધ કરીને, અથવા મંત્ર બોલું છું. એટલે કે જે ઊંઘને બળ મળી જાય, એ દર્શનાવની કર્મને આ નિમિત્ત મળી ગયું એટલે કે તરત એને પકડી લે છે. કોઈ આંખ ઉગડે નહીં, હાથમાંથી પુસ્તક પડી જાય, કોઈ બોલતો હોય, ઉપદેશ સાંભળતો હોય ત્યારે આંખો મીચીને સાંભળું છું કે વિચાર કરું છું કે મંત્ર બોલું છું કે ફેરવી જાઉં છું એમ કરે તો તેવે વખતે ઊંઘ પોતાનું જોર જમાવે છે. ત્યારે થોડે થોડે તેની સામે થવા, તેને જીતવા પુરુષાર્થ આદર્યો હોય તો ઊંઘ કાબૂમાં આવી જાય છે. પહેલાંના જમાનામાં આ બ્રહ્મચારીઓ ચોટી રાખતા, માથામાં ચોટી, વાળ કપાય એમાં ચોટી રાખે. પછી ઊંઘ ના આવે એટલે શું કરે, એ ચોટીને કંઈ બાંધી દે ઉપર કોઈ દોરાથી કેવી. જ્યારે ઝોંકું આવે પેલી ચોટી ખેંચાય એટલે પાછો જાગૃત થઈ જાય. એમ અનેક જાતના ઉપાયો. પ્રભુશ્રી પોતે ઊંઘ આવતી ત્યારે આંખમાં તંબાકુ નાખતા, તમાકુ એટલે ચચડે, ઊંઘ ના આવે. અથવા ઊભા રહીને કરે, ફેરવીને ઊંઘને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે. એમ કે છે એને ઊંઘને જીતવાનો પુરુષાર્થ આદર્યો હોય તો ઊંઘ કાબૂમાં આવી શકે છે. અહીંયા હવે નેપોલિયન બોનાપાર્ટનું દ્રષ્ટાંત આપે છે. નેપોલિયન બોનાપાર્ટ, એની ઊંઘ કાબૂમાં હતી ખૂબ. જેટલું ધારે તેટલું જ ઊંઘે. હા, 2 મિનિટ 5 મિનિટ ઊંઘીને જાગૃત થઈ જાય. પણ છેલ્લી લડાઈ વખતે શું થયું, લશ્કરને સૌથી આગે હતો એટલે ત્યાં 5 મિનિટ આરામ લેવા માટે સૂઈ ગયો અને સમાચાર મોકલ્યા. કહ્યું કે છેલ્લા સિપાહીને હુકમ મોકલ્યો કે લશ્કર પૂરું થવા આવે ત્યારે મને જગાડવો. ત્યારે લશ્કર આખું પૂરું થાય એટલે મને જગાડી દેજો. પેલો માણસ તો જગાડવાનું ભૂલી ગયો. છેલ્લે અડધો કલાક નીકળી ગયો ને નેપોલિયનનો બધો પ્રોગ્રામ ફરી ગયો અને તે હારી ગયો. એટલે 5 મિનિટના પ્રમાદના કારણે આખું યુરોપનું રાજ્ય ખોયું. એક સિપાહી સામાન્ય માણસ હતો પણ બહુ હોશિયાર હતો. એમ કરતાં જીતતા જીતતા આખું યુરોપનું રાજ્ય જીતી લીધું. બધા દેશોનો મોટો ઉપરી બની ગયો. કેટલી લડાઈઓ કરી, કેટલા જીવોને બિચારાના ઘાણ નીકળી ગયા. એના ફળમાં સમજી લો કે જાણે એ જ બમા એના પાપનો ઉદય આવ્યો અને અંતે હાર્યો અને ક્યાંય ટાપુ પર એક ઠેકાણે મૂકી દીધો, નિર્જન વનમાં. ત્યાં ખાવા પીવા કાંઈ નહીં અને અંતે કે જે ત્યાં જ એનું મૃત્યુ થયું. એમ પાપ કોઈને છોડે નહીં. પણ અહીંયા શું કહેવું છે કે 5 મિનિટની કે ઊંઘ લઈને હું ઉઠું છું, જગાડજો. એને બદલે અડધો કલાક નીકળી ગયો અને આખા યુરોપનું રાજ્ય ખોયું, પછી હારી ગયો. દોષ તે દોષ જ છે. ગમે તેવો જબરો હોય તો પણ તેને નહીં નડે એમ કંઈ ન બને. દોષ તો દોષ જ છે. ગમે તેવો હોય ને, મહાત્મા હોય પણ એ દોષ કરે તો એને પણ પકડે, એને કર્મ પકડે, એને બંધ થાય. મહાવીર સ્વામીને મરીચીના ભમમાં ઉત્તમ સામગ્રી મળી હતી. ભગવાન ઋષભદેવ જેવા તો ત્યાં એમની પાસે દીક્ષા લીધેલી. ભગવાન મહાવીર સ્વામીના જીવે મરીચીના ભમમાં. ભરત મહારાજાનો દીકરો ઋષભદેવ ભગવાન પાસે દીક્ષા લે એટલે ઋષભદેવ જેવા તો જેના ધણી ત્યાં હાજર હતા. મહાવીર સ્વામીને મરીચીના ભામાં ઉત્તમ સામગ્રી મળી હતી. સંગ્રહણ સારું હતું. ઋષભદેવ દાદા સાથે દીક્ષા લીધી હતી. બુદ્ધિ પણ સારી હતી. પણ એક શિથિલપણાને લીધે તે ભટક્યા. એમ શ્વેતાંબરો કહે છે કે તેણે ઉત્સુત્ર પ્રરૂપણા કરી હતી. એટલે ભગવાન પાસે ધર્મ છે એવો મારી પાસે પણ છે.
એવું એક વચન શિષ્યને કહ્યું કે ધર્મ તો ત્યાંય છે ને અહીંયા છે, ધર્મ તો અમારી પાસે છે, એને શિષ્ય બનાવો તો એટલે તે ઉત્સૂત્ર પરુપણા કહેવાય. અને દિગંબરો એમ કહે છે કે કપિલાદિક જુદા ધર્મની પ્રવૃત્તિ તેણે શરૂ કરી હતી. કપિલાદિ જુદા ત્રિદંડીઓ વગેરે થયા એટલે કે એને બીજા ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરી હતી એમ દિગંબર કહે છે, એથી રખડ્યો. પછી એકેન્દ્રીય આદિમાં જઈ આખો આરો ભાવ પ્રવણ કર્યું. એક કુડાકોડી સાગરોપમ લગભગ. એક કુડાકોડી સાગરોપમ કોને કહે? એક સાગરોપમ કેટલો મોટો કાળ, અને 1 કરોડને 1 કરોડને ગુણાકાર કરીએ કેટલી સંખ્યા આવે એટલા સાગરોપમ સુધી આવા અલ્પ પ્રમાદથી રઝળવું પડે તો જાગૃતિ ન હોય તો આપણું શું દશા થાય. એમ પછી એકેન્દ્રીય આદિમાં જઈ આખો આરો તે મરીચીને ભાવભ્રમણ કરવું પડ્યું. ચોથા આરાની શરૂઆતથી તે ઠેઠ અંત સુધી એમને મોક્ષે જવા જેટલી સામગ્રી ચોથા આરાના શરૂઆતમાં હતી, પણ પ્રમાદને લઈને શિથિલતાને લઈને ચૂકી ગયા, માટે કોઈએ પ્રમાદને વશ થવું યોગ્ય નથી. અભ્યાસ કરીને પ્રમાદને હટાવવો યોગ્ય છે. અભ્યાસ કરીને પણ આ પ્રમાદને દૂર કરવો, અને અભ્યાસ એ સિદ્ધિ છે. માટે કૃપાલ કે હું સમજું છું કેમ થવું દુર્ઘટ છે કે દિવસે તમે ઊંઘને છોડી દઈ અને સત્શાસ્ત્રનો લાભ લેવો કે ઈશ્વર ભક્તિ પરાયણ થવું એ હું સમજું છું કે દુર્ઘટ છે, તો પણ અભ્યાસ સર્વનો ઉપાય છે. અભ્યાસ એ સર્વ સિદ્ધિ છે. આ પ્રમાણે વાક્ય 60મું પૂરું થયું. હવે વાક્ય 61મું. ચાલ્યું આવતું વેર આજે નિર્મૂળ કરાય તો ઉત્તમ, નહીં તો તેની સાવચેતી રાખજે. ચાલ્યું આવતું વેર આજે નિર્મૂળ કરાય તો ઉત્તમ, નહીં તો તેની સાવચેતી રાખજે. વેર ભાવ કરીને કૃપાલ કે કેટલો વખત કાઢવો છે. માટે જે આપણું વેર પહેલાંથી ચાલ્યું આવતું હોય તો એને નિર્મૂળ કરજે. સામે વ્યક્તિને રાજી કરીને પૈસા આપીને ગમે તેમ જતું કરીને પૈસા ભલે, પણ વેર રાખીશ નહીં. નહીં તો સમ્રાટ દત્યની જેમ 9 ભાવ સુધી પીડશે. પાર્શ્વનાથ ભગવાને પણ કમઠે 9 ભાવ સુધી વેર લીધું. એમ વેર ભાવ કરીને કૃપાલ ત્યાં કેટલો કાળ કાઢવો છે. 5-50 વર્ષમાં જવું છે તો શું કામ વેર બાંધવું જે આપણને ભવ નડે. એટલે ચાલ્યું આવતું વેર આજે નિર્મૂળ કરાય તો ઉત્તમ, સર્વશ્રેષ્ઠ છે. કૃપાલ કે જે વેર ચાલ્યું આવે એને યેન કેન પ્રકારે તમે દૂર કરી દો તો શ્રેષ્ઠ, નહીં તો તેની સાવચેતી રાખજે, નહીં તો જાગૃતિ રાખજે. સામાન્ય વિવેચનમાં બ્રહ્મચારીજી કહે સામાન્ય રીતે દ્રવ્ય વેર તેને કહેવાય કે કોઈની સાથે અણબનાવ બન્યો હોય, કે કોઈએ આપણને શત્રુ રૂપે કારણ વગર કે કારણ સહિત માન્યા હોય. સામાન્ય રીતે દ્રવ્ય વેર કોને કહેવાય? તો કે કોઈની સાથે આપણે અણબનાવ બન્યો હોય, કે કોઈએ આપણને કોઈ કારણ વગર કે કારણ સહિત વેરી માન્યા હોય. પૂર્વનું વેર હોય તો આ ભવમાં કંઈ કારણ ન બન્યું હોય છતાં વેર વાળવાય છે. આગલા ભવનું વેર હોય, આ ભવનું નહીં હોય તો આ ભવમાં કંઈ પણ ન બન્યું હોય તો પણ તે સામો વ્યક્તિ વેર વાળવાય છે. તો એ પૂર્વભવનું વેર સમજવું. પાર્શ્વનાથ સ્વામીનું આયુષ્ય પૂરું થાય અને મરવાનો સમય આવે ત્યારે નિમિત્ત એ કમઠનો જીવ છેલ્લા 10 ભવથી બનતો હતો. પૂર્વનું વેર એટલે ભગવાન હાથી થયા પૂર્વમાં તો પોતે ઉડ્ડન સર્પ થઈને હાથીને ડસીને મારી નાખ્યો.
એમનું આયુષ્ય પૂરું થવાનું હોય ત્યારે નિમિત્ત રૂપે જ બને. એમ વેરના ભાવો રાગ કે દ્વેષ બે ભાવો બધા સાથે જ જાય છે. રાગ ભાવ હોય, કોઈના પ્રત્યે મોહ હોય, પ્રેમ હોય તો એ ભાવો એની સાથે જન્મ લેવા પડે. અને દ્વેષ ભાવ કોઈની સાથે હોય તો પણ એની સાથે ફરીથી દ્વેષ થાય એવા જન્મમાં જવું પડે, એવા જન્મ લેવા પડે. જેમ કે સાપ અને મોર જાતિવેર છે. સાપ ને નોળિયો અને ઉંદર અને બિલાડી આ બધા જાતિવેરવાળા જીવો એટલે પરસ્પર ભાવના આવા વેરભાવ લઈને જ જન્મ્યા છે. એટલે એમાં જન્મે એટલે પેલો એને મારવા જ મથે. એટલે કૃપાલદેવ કહે છે, ચાલ્યું આવતું વેર આજે નિર્મૂળ કરાય તો ઉત્તમ, નહીં તો તેની સાવચેતી રાખજે. એમ હવે વેરભાવને દૂર કરવા માટે શું કરવું? તો કે વિનય, મૈત્રી ભાવ વધારી શત્રુ ભાવની સામે જીવ મૂકે તો વેરભાવ ઘટે કે મટી જાય. પ્રભુ શ્રી કહે વનો તો વેરીને પણ વશ કરે. એટલે કે સામો વ્યક્તિ આપણો વેરીઓ એમ લાગતો હોય તો એનો વિનય કરવો, આપણે એના પ્રત્યે અંતરમાં વેરભાવ ન રાખવો, તો એનો ભાવ પણ આપણા પ્રત્યે એ વેરભાવ ઓછો થતો જાય. આપણે મૈત્રી ભાવ રાખવો તો કાળે કરીને એનું હૃદય પણ પલટાય છે. વેરથી વેર શમે ન કદાપી, રાગથી રાગ બુઝાય ના. વેરથી વેર શમે ન કદાપી, આગથી આગ બુઝાય ના. વેરથી વેર કદી ન સમે. સામો વ્યક્તિ આપણા પ્રત્યે વેરભાવ રાખતો હોય અને આપણે એની સાથે વેરભાવ રાખીએ તો વેર વધે, એ ઘટે નહીં, મટે નહીં. જેમ અગ્નિ હોય ને એમાં ફરી ઘાસલેટ કે પેટ્રોલ હોમીએ, અગ્નિ વધે લાકડા નાખવાથી, એ કેમ બુઝાય નહીં. તેમ વેરભાવ કોની સાથે હોય તે વેર રાખવા તો વેર વધશે. માટે કે તમે સંભાવમાં રહો અને મૈત્રી ભાવ કે વિનય ભાવ એના પ્રત્યે કેળવો તો સામાનો આપણા પ્રત્યેનો શત્રુ ભાવ પણ ઘટે છે, મટે છે. એટલે આ કહ્યું વેરભાવને દૂર કરવા માટે વિનય અને મૈત્રી ભાવ વધારી ને શત્રુ ભાવની સામે જીવ મૂકે તો એ વેર ભાવ ઘટે છે. એ પુરુષાર્થ કરવા જણાવ્યું છે કે ભાઈ વેર આજે નિર્મૂળ કરજે, એટલે તું વિનયવાળો થઈ મૈત્રી ભાવ રાખીને પણ એ વેરને ઓછું કરી દેજે, મટાડી દેજે. એની સેવા ચાકરી કરીને કોઈ રીતે એનું મન પ્રસન્ન થાય એમ કરવું કે જેથી વેરભાવ ન રાખે. સામા આપણા પ્રત્યે એને કંઈ બીજો ભાવ થયેલો છે તો એને કોઈ રીતે એની ચાકરી કરી, પૈસાના ઝઘડા હોય તો પૈસા થતું હોય તો આપી દઈ, જમીનના ઝઘડા જમીન ભાઈ તું રાખ, હું ક્યાં સાથે લઈ જવાનો આ ટુકડો. આમ કરીને પણ કે છે વેરભાવ તો રાખીશ માં, જમીન તો અહીંયા જ રહી જશે ને વેરભાવ તમારે સાથે આવી જશે. બે ખેડૂતની પાસે જમીન હોય, કંઈક એને 1 ફૂટ દબાવી લીધી હોય તો એના માટે ઝઘડા કરીને ધારીએ મારીએ નાખે. આ વેરભાવ સાથે જમીનનો ટુકડો તો અહીંયા જ રહે. એમ એની સેવા ચાકરી કરીને પણ કોઈ રીતે એનું મન પ્રસન્ન થાય તેમ કરવું કે જેથી તે વેરભાવ ન રાખે. પ્રભુશ્રી કહેતા કે વેરીની વચ્ચે વસવું હોય તો એક વિનય એવો છે કે તે વેરીને પણ વશ કરે. વેરીની વચ્ચે જ આપણે રહેવાનું હોય તો એક વિનય નામનું શસ્ત્ર એવું છે કે જે વેરીને પણ વશ કરે, એને પણ એના મનમાં પણ કોમળતા આણી દે. આપણા સદગુણની બીજા પર અસર થાય તેવું ન લાગે તો તે નિષ્ઠુર છે, તેને સારું કરવા જતાં ભૂંડું જ ભાસે, ત્યાં આપણે સાવચેત રહેવું. માનો કે આપણે સામા વ્યક્તિને વેરી નથી માનતા એટલે એની સાથે મૈત્રી ભાવથી વર્તીએ, છતાં પણ
આપણા આવા સદ્ગુણની એના પર અસર ન થાય તો પછી સામાન્ય વ્યક્તિનું હૃદય નિષ્ઠુર છે તો પછી શું કરવું? કેમ કે નિષ્ઠુર એનું હૃદય હોવાથી આપણે જેટલું સારું કરીશું એને તો ભૂંડું જ ભાસશે. ત્યાં પછી આપણે સાવચેત રહેવું. કૃપાલે કહ્યું વેર નિર્મૂળ થાય તો કરાય તો ઉત્તમ, નહીં તો તેની સાવચેતી રાખજે. તું બધા પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ સામા વ્યક્તિના મનમાંથી વેરભાવ જતો નથી તો પછી તું સાવચેત રહેજે. એટલે એ વ્યક્તિ જો તું જાગૃતિ ન રહે તો કોઈ દિવસ તને મારી પણ નાખે. એટલે જાગૃતિ રાખજે કે ભાઈ કયા નિમિત્તોમાં કેવી રીતે વર્તવું એ સંભાળીને ચાલવું. એનું જોર ક્યાં ચાલે? તો કે જ્યારે આપણે ગફલતમાં હોઈએ ત્યારે. એનું જોર સામા વેરીનું ક્યારે ચાલે? આપણે ગફલતમાં હોઈએ ત્યારે. અને આપણે સાવચેતી ન રાખીએ તો એવા નિમિત્તમાં આપણા પણ ભાવ બગડવાનો સંભવ છે. કારણ કે વેરી લાગ શોધતો જ હોય ને જરા પણ કંઈ દોષ આપણો થાય તો તે રજનો ગજ કરી દે. નહીં જેવો દોષ મોટો કરી અને બધાને બતાવે જો આવો છે. માટે સાવચેતીથી વર્તવું કે બનતા સુધી દોષ જ ન થાય. એને કોઈ એવો મળે જ નહીં દોષ કે જેથી આપણા ઉપર એ મોટું એનું રૂપ કરી દે. દિવાલને પણ કાન હોય છે. કોઈ ગુપ્ત વાત કરતું હોય કે નિંદા કરતું હોય અને કોઈ નથી સાંભળતું એમ ધારે, પણ વાએ વાત ઉડીને દુશ્મન પાસે પહેલી પહોંચી જાય છે. કે ભાઈ આપ માનો કે વેરીની નિંદા કરતા હોઈએ આપણે અને અહીંયા કોણ સાંભળે, પણ કે છે દિવાલને પણ કાન હોય. એટલે વાત વા એટલે વાએ વાત ઉડી હવામાં અને કે દુશ્મન પાસે પહેલી પહોંચી જાય છે. આટલું સાવચેત રાખવા રહેવા માટે જણાવ્યું. માટે વેરીની પણ કદી નિંદા કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં. માટે આપણે બીજાની તો શું પણ વેરીની પણ કદી નિંદા નહીં કરવી. કેમ કે પર નિંદા એ સબળ પાપ માનું, બળવાન. કોઈની નિંદા ન કરે. આપણે આપણામાં રહેવું અને આપણે સાવચેત રાખવું એના ભાવ એની પાસે. કેમ કે આપણો આત્મા ભાવથી પોતાનો વેરી પોતે જ છે. ખરેખર તો વેરી આપણા ભાવો છે. એ તો બાહ્ય દ્રવ્યથી વેરી છે, પણ અંદરમાં આપણા જે રાગદ્વેષના ભાવો છે એ જ ખરેખર એ આપણા માટે આપણા અંતરંગ શત્રુઓ છે, વેરી છે. આત્મા પોતે જ પોતાનો વેરી છે. પોતે પોતાનું જ ભૂંડું કે ભલું કરી શકે એમ છે. બીજાનું તો બીજાના કર્મને આધીન છે. અનાથી મુનિએ ઉપદેશમાં શ્રેણિક રાજાને કહ્યું હતું કે આત્મા ધારે તો પોતાને સ્વર્ગે, નરકે કે મોક્ષે લઈ જાય. અનાદિકાળથી મોક્ષ થાય એવું જીવે કર્યું નથી. આત્મઘાતી થતો આવ્યો છે. તે પોતા પ્રત્યેનું વેર હવે નિર્મૂળ કરવા જેવું છે. આપણા આત્મામાં જે દ્વેષ ભાવ છે, ઈર્ષા ભાવ છે, બીજા પ્રત્યે આવા વિપરીત ભાવો છે, એ અહીંયા આ અંતરંગ વેરી જે આ ભાવો છે એને ઘટાડવા જેવા છે. પોતા પ્રત્યેનું હવે વેર નિર્મૂળ કરવા જેવું છે. તેટલો પુરુષાર્થ ન બનતો હોય તો તેનાથી સાવચેત રહેવા જેવું છે કે મારે કામ મોક્ષનું કરવું છે તે ચૂકવા કે વિસ્મરણ કરવા એવું નથી. અંતરંગ શત્રુઓ કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભાદી એને કે છે જો એ પુરુષાર્થ તારાથી નહીં બનતો એ શત્રુઓને હણવાનો, અંતરંગ શત્રુઓને, તો પછી કહેશે જાગ્રત રહે. કેમ કે મારે મોક્ષનું કામ કરવું છે અને એ કામ ચૂકી જવાય છે ત્યારે દેહાદિક કાર્યોનું અથવા બીજા વેર વધારે તેવા વચનોનું જીવને મહત્વ લાગે છે. જ્યારે અંતરંગ આ શત્રુઓ
ને જીવ ભૂલી જાય ત્યારે આપણો ઉપયોગ આ દેહાદી કાર્યોમાં જ લાગે, અથવા બીજા વેર વધારે તેવા વચનોનું પણ જીવને ભાન રહેતું નથી. એનું મહત્વ લાગે કે એણે 2 કહ્યા તો હું 4 કહીશ. એ શું સમજે છે? કેમ? તો કે એને આત્મજાગૃતિ નથી, આત્મકલ્યાણનું પોતે ભૂલી ગયો, માટે આવા ભાવો ઉપજે છે. ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણે કાં હો રાચી રહો, ક્ષણે ક્ષણે જીવ પોતાની ઘાત કરી રહ્યો છે. આવા ભાવોથી પેલો શત્રુ બાહ્ય તો આપણને આ ભાવમાં એક જ વાર મારે, જ્યારે આપણા આ ભાવો તો ક્ષણે ક્ષણે મારે. ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ મરણે કાં હો રાચી રહો. આ તમારા અંતરંગ શત્રુઓ તમને ક્ષણે ક્ષણે મારે છે, આત્માના ગુણોને હણે છે. ક્ષણે ક્ષણે જીવ પોતાની ઘાત કરી રહ્યો છે. બીજા શત્રુ તો લાગ મળે ત્યારે ઘાત કરી શકે, પણ આ બળવાન શત્રુ તો ક્ષણે ક્ષણે પોતાનો ઘાત કરી રહ્યો છે. બીજો તો સામાવાળો શત્રુ તો લાગ મળે તો આપણે મારી શકે, જ્યારે આપણા અંતરંગ વેરીઓ કામ ક્રોધ માયા લોભાદી એ તો મહાબળવાન શત્રુ કે ક્ષણે ક્ષણે આપણા આત્માના ગુણોની ઘાત કરી રહ્યા છે. ક્ષણે ક્ષણે સ્વરૂપ વિસ્મરણ કરવા રૂપ ઘાત કરે છે. ક્ષણે ક્ષણે આપણે આપણા શુદ્ધ સ્વરૂપને ભૂલી રહ્યા છે. એ ક્ષણે ક્ષણે આપણે ભાવોની ઘાત થઈ રહી છે, એને કર્મ બંધન થઈ રહ્યા છે. એટલે મહાપુરુષો કહે છે, ચાલ્યું આવતું વેર આજે નિર્મૂળ કરાય તો ઉત્તમ, નહીં તો તેની સાવચેતી રાખજે, સંભાળ રાખજે, જાગૃત રહેજે. આ તો બાહ્ય શત્રુની વાત કરી, સાથે એ પણ કહ્યું કે અંતરંગ શત્રુઓ જે સમય સમયે તારા આત્મગુણોને ઘાતે, તે પણ વિશેષ તારો કર્મબંધન ન કરાવે તેની પણ સાવચેતી રાખજે. આ પ્રમાણે આ 61 વાક્ય પૂરા થયા. વિશેષ આપણે આવતીકાલે લઈશું.